नमस्कार दर्शक बंधु इजराएल और हामास भितर जो लड़ाई चलती से 6 जन पणबंदी जीवन हरइबा परे आंतर्जातिक स्तर में एक कथाटी हलचई सृष्टि करें कि उभय इजराएल और हामास परस्पर उपर दोषारोप करुँच यूनाइटेड नेशंस प्रत संज्ञान नहीं ए घटनार निंदा कर मानव समाज यह सबुठ निंदनीय घटना कारण 6 जन पणबंदी को सुरक्षा जोगाई देवा उभय हामास एवं इजराएल कर्तृपक्ष दायित्व तेणु कौन ना कौन स्थान में त्रुटि घटी त्रुटि घटा जो 6 जन पणबंदी से जीवन हर तेणु आप समस्त जानते गत सप्ताह गाजा पट्टी जो राफा सहर अच्छी से राफा सहर गोटे घर भितर एक टनेल रु 6 जन पणबंदी मृतदेह उद्धार कर तेणु यही मृतदेह गुड़ी नहीं हामास आउ इजराएल परस्पर को ऊपर दोषारोप करते हामास कहला जे ये पणबंदी माने इजराएल जो आईडीएफ रही से आईडीएफ बोमा माड़ मृत्युवरण किंतु इजराएल तरफ ए घटना को अस्वीकार कर इजराएल एक कथा कहला जे हामास ही ए 6 जन पणबंदी को निज पाखे रखिथिला एवं सेमान को मारी देछि तेणु इजराएल एक कथा कहला कौन स्थान में हामास इजराएल जो प्रत्याक्रमण करुच्ची रोकवा आंतर्जातिक मंच में चाप सृष्टि करने ए 6 जन पणबंदी जीवन नहीं तेणु से कथाटी जहाँ होना कहीं बर्तमान आम देखा जो अक्टोबर 7 तारिख में इजराएल उपर हामास तरफ जो भयंकर आक्रमण होता से आक्रमण में यही 6 जन पणबंदी को हामास जोर जबरदस्त उठाई नहीं जाता तेणु आज से पणबंदी मान मृत्यु होगा पर हामास एठी कुंभीर कांदना कांदुछि प्रथम कथा है साधारण नागरिकों उपर हामास कहीं आक्रमण करथिला से साधारण नागरिक को बोमा मारी मारिकी कि गुली मारिकी कहीं मारी अधिक किसी पणबंदी को से कहीं नहीं केवल इजराएल सरकार को निज पाखे नतमस्तक करने दाबी गुड़ी को निशर्त भाव में मानि ने हामास गोटे योजनाबद्ध तरीका योजनाबद्ध उपाय ए समस्त लोक मान पणबंदी भाव में नहीं आज जिते मृत्यु घटुची हामास इजराएल को दोषी करुच्ची किंतु इजराएल स्पष्ट कर कौन सी परिस्थिति हामास उपर हिजबुल्लाह उपर एवं हुथी मान तार जो प्रति आक्रमण रही निजर सार्वभौमत्व बजाय रखापी से आक्रमण जारी रखा कौन चापे कौन प्रतिकूल परिस्थिति आक्रमण बंद होना इजराएल एक स्पष्ट कर जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर रही फिलाडेल्फी कॉरिडोर को आईडीएफ जो निज कब्जा रखी कदापि छाड़ ना कारण इजराएल आशंका करुच्ची फिलाडेल्फी कॉरिडोर जब से सैन्य प्रत्याहार करे से स्थान में जो हामास रही हेजबुल्लाह रही जो भाई आतंकवादी संगठन रही इजराएल विरोधी से माने निजर बल गोटाइबे अस्त्रशस्त्र संग्रह करेंगे संगठन मजबूत करेंगे साधारण लोक निजर ढाल भाव में व्यवहार करेंगे आउे और पुणी इजराएल उपर आक्रमण करेंगे तेणु इजराएल ये जो आक्रमण को जहाँ किसी शिक्षा लाभ करुच्ची से कहूँ आक्रमण ये जो प्रति आक्रमण ता तरफ कर निर्णायक एवं इजराएल पूर्व कहला से हामास को एमती बुद्धि शिखेब जे हामास केवल जीवन में अन्य कौन देश भितर पशि साधारण नागरिकों को हत्या करने और से पणबंदी भाव रखा कम आउ करना किंतु ए घटना गोटे ट्विस्ट अच्छी से ट्विस्ट हूँ बड़ चतुरतार सह हामास कौन करी ना जो अमेरिकार जड़े पणबंदी थिले द्वारा गोटे भिडियो तैयारी से भिडियोटी देखंतु קוראים לי הירש גולדברג פולין. אני הבן של יונתן ורייצ'ל. נולדתי ב3/10 שנת 2000 בקליפורניה שבארצות הברית, והיום אני מתגורר עם משפחתי בירושלים. נחטפתי ב7 לאוקטובר במסיבה בחניון רעים. יצאתי לבלות עם החברים שלי, ובמקום מצאתי את עצמי נלחם על חיי עם פציעות קשות בכל הגוף, אחרי שניסיתי להגן בגופי על עצמי ועל עוד אזרחים מפוחדים. כי לא היה מי שיגן עלינו באותו היום. בנימין נתניהו וממשלת ישראל, אתם צריכים להתבייש בעצמכם. ତେଣୁ ହର୍ଷ ଗୋଲବର୍ଗ ପୋଲିନକୁ ବୁଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଧମକାଇ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସେ ଭିଡିଓରେ ହର୍ଷ ଗୋଲବର୍ଗ ପୋଲିନ କହୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନେତାନ୍ୟାହୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଘରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜଳଖିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ अंधकार भितर कारागार रहा भाई रहीचु एटा ना सूर्यालोक अच्छी ना चिकित्सा अच्छी तेणु नेतान्याहू आमर जो ब्लड रही जो रक्त रही भूक्षेप करती ना आम जीवन प्रति से भूक्षेप करती ना हामास तरफ जिते प्रकार सुविधा सुजोग कथबार्ता गोटे माहौल तैयारी करागले नेतान्याहू कौन सी परिस्थिति हामास शर्त गुड़िक मानवा प्रस्तुत नुहति जो युद्धर घनघोटा बढ़ी चली से युद्ध तांको भली साधारण नागरिक ही कष्ट रोचंती असुविधार सम्मुखीन होचंती
ତେଣୁ ହାମାସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚତୁରତାର ସହ 6 ଜଣଙ୍କର ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କର ଜୀବନ ତ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରି ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ସେ ଛାଡିଛି ବା ରିଲିଜ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପକୁ ନେଇକରି ଯାହା ଫଳରେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସିଜ୍ ଫାୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବ ନାହିଁ ବା ସିଜ୍ ଫାୟାର ହାମାସ ସହିତ, ହୁଥି ସହିତ, ହେଜବୁଲ୍ଲାହ ସହିତ ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭିଡିଓରେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଣବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାର ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରିୟ ଯେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବା ତ ଦୂରର କଥା, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ରଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଆଦାୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ସେଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେଗୁଡିକୁ ପ୍ରସାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଭିଡିଓ ଏତେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖର ସେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ, ସେ ଯୋଉ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁଳି ମାରି ଆହତ କରିବା ପରେ, ବୋମାମାଡ଼ କରି ତାଙ୍କର ହାତ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରେ, ଏଇ ଯୋଉ ହାମାସ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ମାନବିକତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକରେ ବସି ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ନା ସାଧାରଣ ମାନବିକତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହାତ ହରାଇଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ହାମାସ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରେ ହାମାସର ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ତାର ଶହ ଶହ ଯୋଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହାମାସ କଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ପଣବନ୍ଦୀକୁ ନେଇ ନୂଆ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ହାମାସ ଭିତରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପଣବନ୍ଦୀକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ଝଡ଼ ଉଠିଛି ତା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ପଣବନ୍ଦୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କହିଦେବେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛୁ। ଯୋଉ 6 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଟନେଲ ଆକ୍ରମଣରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଆଡେନ ୟେରୁସାଲମୀ, 24 ବର୍ଷ ବୟସ। ଆଡେନ ୟେରୁସାଲମୀ ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ପଣବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ କର୍ନିଲ ଗାଟ। କର୍ନିଲ ଗାଟଙ୍କୁ 39 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅଲମଗ ସାରୁସି, ତାଙ୍କୁ 26 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲା। ଆଉ ଆଲେକ୍ସ ଲୁଭନୋଭ, ତାଙ୍କୁ 32 ବର୍ଷ ବୟସ। ଓରି ଡାନିଡୋ, ତାଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ। ଏବଂ ହର୍ସ ଗୋଲ୍ଡବର୍ଗ ପେରିନ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ନାଗରିକ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଗଲା ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ କିଭଳି ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ହାମାସ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାର ଚିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଏଠି କହିବୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ସେ ସମୟରେ ସେ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛି। ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଏ ପଣବନ୍ଦୀ 6 ଜଣ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି 65 ଫୁଟ ଗଭୀରର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ହାମାସ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ପଢା ଘରୁ ଅପରେଟ କରୁଥିଲା ସେ ଟନେଲକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଟନେଲର ପ୍ରବେଶ ପଥ ସେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ପଢା ଘରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଢାଲ ଭାବରେ ହାମାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ହାମାସ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ସେନାବାହିନୀ ରହିଛି IDF, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଟନେଲ, ଯୋଉ ଟନେଲ ଭିତରେ 6 ଜଣ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କ ଶବ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏ କାନ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କାନ୍ଥରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଗ୍ରାଫିଟି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବା ଗୋଟେ ପିଲାର ପଢା ଘର ବୋଲି ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଟନେଲ ନେଟୱାର୍କର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ହାମାସ। ଆଉ ହାମାସ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଇରାନ ଯୋଉ ଅଛି, ଇରାନ ମଧ୍ୟ ହାମାସକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି, କାରଣ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲାଣି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହାମାସ ଆଉ ସେଇଭଳି ଦମର ସହ ଆଉ ଲଢୁନି। ତେଣୁ ହାମାସ ଏ କଥା ଏ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ଦିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ତମେ କାହିଁକି ପଶିଥିଲ ଆଉ ସେଟାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲ, ତାହାର ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ହାମାସକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜବାବ ତଲବ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ହାମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଅଛି ତାହାର ଉତ୍ତୋଳନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେଣୁ ତୈଳ ଦର କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତା ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $75 ରୁ $80 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ତୈଳ ଦରର ପ୍ରଭାବ ହୁଏତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡିପାରେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଖବର। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ସୂଚନା TV 24x7 ଭୁବନେଶ୍ୱର।